everyone. Good morning. Welcome to Adda with Asif again. আজকে আমাদের সাথে আছে মির শাহরুখ সিইও অফ বন্ডিস্টেইন এবং সিঙ্গুলারিটি। আজকে আমরা শাহরুখের সাথে অ্যাকচুয়ালি কথা বলবো ওর লাইফ এবং কেমনভাবে ও শুরু করলো, সিঙ্গুলারিটি কি করছে এবং ভবিষ্যতে বন্ডিস্টেইন এবং এগুলোকে নিয়েও কি করতে চায় সেটা নিয়ে। Thank you, Shahrukh, for coming and joining in Adda with Asif. Thank you, Asif I, for inviting me. It's a pleasure for me to have a talk with you and share my experiences with everyone. Shahrukh, তাহলে বন্ডিস্টেইন আর একটু ডিটেইলসে শুনি। So 2012 unofficially আমরা তিন বন্ধু মিলে সিঙ্গুলারিটি নামটা দিয়ে শুরু করি সিঙ্গুলারিটি যাত্রা। 14 এসে we did a project with one of our very dearest and nearest persons, Rahman bhai, Reza bhai and Gazi bhai. They are from Spellbound. So they were a marketing agency. They were our clients from Singularity. So what happened is one day one of our very close persons, Adda bhai, who worked in Spellbound and was one of our mentors. উনি একটা idea pitch করে for one of their campaigns in Lafarge. So Lafarge was then shifting from IBM to Google. So he came up with an idea যেখানে Google will be represented with a robot, where this robot will talk to the employees of Lafarge Holcim to move from IBM to Google and what are the benefits of using Gmails and stuff. So the campaign was Hello Gmail. It was a global campaign all around the world. Lafarge, since it's an MNC, পুরা world ব্যাপী ওরা এই ক্যাম্পেইনটা করছিল. So they liked the idea and they bought the idea. So came to us and বললো যে এরকম একটা রোবট বানাতে হবে, একটা 5 feet long রোবট যেটা কথা বলতে পারবে, নড়তে পারবে, ব্লিঙ্ক করতে পারবে, ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে হিউম্যানের সাথে। So since we had this interest in technology, in electronics, so we from Singularity, Ami, Zafir and my partner Asif, আমরা within 21 days না খেয়ে না দে, মানে আমাদের লাইফের সবচেয়ে কষ্টের প্রজেক্ট ছিল এটা, মানে লিটারালি 21 days আমরা কোনো ঘুমাইতে পারিনি, মানে 1-2 ঘন্টার মতো পার ডে, অ্যান্ড উই মেড আ রোবট। একদম মানে সেই ক্লাসিক লেভেলের রোবট উইচ কুড টক, নর ইটস এট ব্লিঙ্ক ইটস আই, ইন্টারাক্ট উইথ হিউম্যান, বাট ইট ডিডন্ট হ্যাভ এনি ইন্টেলিজেন্স, ইট ওয়াজ প্রি প্রোগ্রামড, লাইক ইট হ্যাড টু ডু দিস। তখন টেকনোলজির লিমিটেশনস ছিল না, অল দ্যাট। না মানে 21 দিনের চেয়ে বেশি হওয়ার দরকার নাই। হ্যাঁ, বাট উই কুড ডু দ্যাট। সো এটা হওয়ার পরে বেসিক্যালি দিস ক্যাম্পেইন, ইট ওয়াজ আ গ্লোবাল কম্পিটিশন ফর লাফার্জ, যে কোন দেশ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রোল আউট করতে পারে, কোন দেশ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি তাদের এমপ্লয়ীদেরকে আইবিএম থেকে গুগলে শিফট করতে পারে। সো উই ওয়ন দি চ্যাম্পিয়নশিপ, লাফার্জ বাংলাদেশ। So since we won the championship, they really liked the idea. People from Google actually appreciated us. People from Lafarge HQ head office appreciated us. They really liked the concept that how we portrayed, we made a robot, because they even couldn't believe that we would make a robot in 21 days. But we did it. So এটা হওয়ার পরে যেটা হয় that we thought, why not we start something focusedly on electronics, because this has an ongoing demand, because with the flow of technology and innovation, it is a must that these devices, smart devices, IoTs, and it will see a boom. So তোমাদের তো ছোটবেলা থেকে ইলেকট্রনিক্স ইন্টারেস্ট আছে, ওইটাই হয়তো একটা মেইন পয়েন্ট যে তুমি মানি মেক করতেছো অন্য জায়গাতে, বাট স্টিল। সো যেটা হলো যে হ্যাঁ করব, আমরাও খুব মানে ভাইয়ারাও বললো, সুরমান ভাই ফ্রম স্পেলবাউন্ড, দে টোল্ড আস যে এটা করবা নাকি, আমরা বললাম যে হ্যাঁ এটা করা যায়। We were in adrenaline rush যে হ্যাঁ নতুন একটা কিছু করব। তো 2014 one of our clients came in. The client is Trust Transportation of Bangladesh Army. And they came up with a problem. It was a very interesting problem, I still remember. They came up and told that recently they got license to operate yellow taxis in Dhaka city from Honorable Prime Minister. So problem যেটা হয় যে they invested a lot in these taxis, but এই ট্যাক্সিগুলো না রাস্তায় ড্রাইভাররা যখন চলতো এরা মিটার অন করতো না। এরা বলতো আচ্ছা চলেন আপনাকে এখান থেকে ওখানে নামাই দিয়ে আমি এত টাকা দিন। সো যেহেতু মিটার অন করতো না, সেহেতু এই রেভিনিউটা জানার কোনো ট্রাস্ট পেত না। সো একটা গাড়ি থেকে যেখানে ওদের বিজনেস কেস বলে যে পার ডে অ্যাটলিস্ট 2000 টাকার মতো ইনকাম হওয়ার কথা পার ট্যাক্সি সারাদিন চললে 18 আওয়ার্স, সেইখানে ওরা পাচ্ছিল মাত্র 4 থেকে 500 টাকা মাত্র। বাট ওয়েন দে ইনভেস্টিগেটেড, দে স যে না ট্যাক্সিগুলো আসলে ট্রিপ দিচ্ছে,
বাট এই ট্রিপগুলো দিচ্ছে হচ্ছে উইদাউট এনি মিটার। সো ট্যাক্সি ঠিকই চলতেছে। এক্স্যাক্টলি, ওর ফুয়েলের টাকা কিন্তু ট্রাস্টই দিচ্ছে, ড্রাইভারের বেতনও ট্রাস্ট দিচ্ছে, বাট টাকা পাচ্ছে না। ক্লাসিক বাংলাদেশি প্রবলেম, রাইট? এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা, অ্যান্ড ওয়েন উই লেটলি হোয়াট উই ফিগার্ড আউট, যেটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ডাস্ট্রির একটা প্রবলেম। আপনি যেখানেই যাবেন যে ড্রাইভারদের উপরে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। সো প্রবলেম কি হয়েছে, তখন আমরা ওনাদেরকে বললাম যে ফাইন, ঠিক আছে, লেট আস ব্রিং আ সলিউশন ফর ইউ অ্যান্ড সি ইফ উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। তখনও কিন্তু বন্ডস্টেইন কিছু শুরু হয়নি। সো আমরা যেটা করি, উই ইনভেস্টেড সাম মানি ফ্রম আওয়ার পকেট, ট্রাই টু ডেভেলপ আ ডিভাইস। যে ডিভাইসটা উইল বি ইনস্টলড ইন দি কার, প্রত্যেকটা সিটের সাথে কানেকশন দেওয়া থাকবে। whenever a passenger sits, it will send a notification to the server. মানে ওই যে গাড়িতে যে কি বলে একটা সেন্সর থাকে, যেটাতে অ্যাকচুয়ালি প্যাসেঞ্জারকে বসছে কিনা, ওইটা থেকে ইনফরমেশন নিয়ে তখন হলো সেটা থাকে কি সামনের সিটে, বাট পিছনের সিটে কোনো সিট সেন্সর থাকে না, অর্থাৎ সিটে কেউ বসছে কিনা। সো উই পুট ইন সেন্সরস ইনসাইড দি সিট কাস্টমাইজলি and then tagged it with the device, which device could send location and then this data, whether or not there is a passenger in this is server side, and server side we developed a software which could tell যে এই গাড়িটা দিনে কতগুলো ট্রিপ দিচ্ছে, কত কিলোমিটার অন ট্রিপ রান করেছে, কত কিলোমিটার সে অফ ট্রিপ রান করেছে, অ্যান্ড অ্যান এস্টিমেশন অফ কত টাকা সে অ্যাভারেজলি ইনকাম করেছে। সো ঘটনা যেটা ঘটে, আমরা এটা দেওয়ার পরে মাঝে মাঝে ডিভাইসটা বন্ধ হয়ে যায়, এগেইন ক্লাসিক স্টার্টআপ প্রবলেম, হ্যাঁ, যে যা দিব স্কেলেবল হচ্ছে না। তো উই ইটারেটেড আ লট। একটা জিনিস এরকম এত কি বলা যায় কমপ্লেক্স একটা প্রবলেম সলভ করতে গেলে আর&ডি তো ফেস থাকবে। এবং সো উই ট্রাইড ইট ফর 3 months 4 months and lastly আমরা ওদেরকে একটা সলিউশন দিই which was stable, and trust me, they bought the device 12K per device from us, and then the subscription যে per month per taxi you have to give me 600 BDT. এটা মানে মনে হয় নরমাল ভেহিকল ট্র্যাকিং একই রকম খরচ। এটা কত সালের কথা আমরা বলছি? 2014। আচ্ছা, তখন এরকমই ছিল, 10,000 টাকা জিপি সলিউশন ছিল একটা। এক্স্যাক্টলি, বাই দ্য ওয়ে দে বট জিপি সলিউশন, বাট না ওইটা এই couldn't serve their purpose. না, শুধুমাত্র লোকেশন ট্র্যাক করতে পারে। তুমি যেভাবে প্যাসেঞ্জার বসলে স্টার্ট করতেছো এবং ট্রিপ কাউন্ট করতেছো, এটা কেউ করতে পারে না এইভাবে। সো আমরা যখন ওদেরকে ইনস্টল করে দেই, যেটা আগে 4 থেকে 500 টাকা পেতো, সেটা 2.5 থেকে 3,000 টাকা, কোনো ক্ষেত্রে সেটা 8,000 টাকা পর্যন্ত স্কেল করেছে। আচ্ছা, বাট মানে হোয়াটএভার চুরি নিশ্চয়ই হইতো, ড্রাইভাররা স্টিল তখনও করার চেষ্টা করতো, এটা তো ধরা পড়ে যেত। এক্স্যাক্টলি, এবং ধরা পড়লে দ্য অথরিটি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং, দে উড সুপারসিড দি ড্রাইভার। সেনাবাহিনী মানুষের সাথে করতে গেছো, রাইট? ওকে, সো যেটা এটা পুরো ফ্লিটে ডিপ্লয় সো আমরা একটাতে পিওসি করি ওদের সাথে, দে ওয়্যার হ্যাপি টু সি দ্য রিজাল্টস এন্ড দেন দে স্কেল টু অল দেয়ার yellow cab. So they had roughly around 175 taxis back then. So পুরোটা আমরা পাই। It was a big good kick start for Bondstein. So it started with a revenue. But প্রথমে এটা যখন পেলে তখনই অ্যাকচুয়ালি তুমি কোম্পানি স্টার্ট করলে, রাইট? যখন আমি ডিলটা পেলাম, when money started coming, তখন এখন কি চেক ওই কোম্পানি তৈরি করার আগে নিছো না কোম্পানি তৈরি করার পরে নিছি? মানে I could forecast, হ্যাঁ, I could forecast যে না ঠিক আছে, next 3 weeks I would get this deal, so now let's start the company starting process. ট্রাস্ট তাহলে অ্যাকচুয়ালি সলিউশনটা আগে ট্রাই করেছে অন্যদের সাথে, তারপরে প্রবলেমটা নিয়ে আসার পরে তোমরা তারপরে এটা সলভ করছো। এখন ওটা কি অবস্থায় চলতেছে? সো এখনো ফর দ্য লাস্ট 4 years we are still serving them. তাহলে এইটা ছাড়া বন্ডস্টাইনের আরো কি ধরনের প্রোডাক্ট আছে এবং আরো কোন ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করছে? So Bondstein is mostly focused on IoT. So one of the core problems that we have solved for the last, have been solving for the last 3 years, probably you already know about, is medical question leak tracker. So it was also done in 7 days. One fine morning, one of my partner's father is an influential person in the health industry. So he came up with a query that whether or not we can provide any solution which could stop question leak in medical admission examination. So we told them, okay, fine, we'll explore, we'll see. We had a meeting, we gave them some ideas, we can do this, we can do that. They liked the idea. 7 days before the exam, they told us, okay, let's do it. Just 7 days before the exam, it was like nightmare. Like, how can I do in such a short time? I don't have an R&D in place, I don't have a POC in place, I don't know anything about my server side on the solution. But they told us, let's try. So we tried 7 days at a stretch without any sleep. Pura Bangladesh, without any speech, without any sleep, we did it. And Alhamdulillah, from 2016, it was first implemented. Till date, 16, 17, 18, we have secured around
8 exams. 3 medical admission exam, 2 dental exams, 3 nursing admission exams. All of these exams were 0% question leak. Had 0% question. আমি সম্ভবত লাইক অনলাইনে ওটা রিলেটেড কিছু দেখছি, ওটা লিক হওয়া সম্ভব না, এটা ইম্পসিবল প্রায়, কারণ মনে প্রিন্টই হয় অ্যাকচুয়ালি খুবই ক্লোজ টাইমে। Not printing, but we had some basically if you look into the trajectory of the question leak, it happens basically মানুষজন কোয়েশ্চেনের বক্স খুলে ছবি তুলে নেয়, or যখন বক্স খোলার কথা না, সিলটা লিক করার কথা না, তারা কি সিলটা লিক করে ছবি তুলে। So we ensured that from the top level they would have a digital monitoring system where they can see even before 15 minutes of the exam whether or not the box are open, whether or not the seals are broken. What if the seals are broken? They would directly, these all stations have concerned persons, police, administrative people, principals. সাথে সাথে চলে যায় যে এটা কে করছে, কেন করছে। And there were incidents like that, like people tried to do it but it was proactively handled, like কেন করছে, তখন বলতে যে না স্যার কোয়েশ্চেন সেন্টার তো অনেক দূরে, আমাদের তো কোয়েশ্চেন যেতে বলছে যে যাক we will give grace time but we will not open questions before 9:30. So we could do that. এটা তো তাহলে অ্যাকচুয়ালি অনেক পসিবিলিটি আছে আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার, কেন মানে হেলথ থেকে অন্য কোনো জায়গায় এখনো হয় না? It's mostly dependent on the authority itself. Other people other authorities are also looking into it, PSCs or education ministries. Luckily Bondstein, I personally was involved in one of the probe committees which were formed by High Court to investigate this question leak class this year in SSC and HSC. So we could actually give some good propositions to government, but since it's a government level interest, it requires time planning and a lot of it's a different kind of process that they maintain. So we have done our part of work, now it's on the authorities and they're looking into it. They will probably do some kind of solution, and as you can see in last HSCs and these different medical examinations in Dhaka universities and stuff, the amount of leak was less than previous years. So this is a good indication, but to make it foolproof it requires a huge time. Bondstein এখন অ্যাকচুয়ালি কত বড় in terms of like manpower, office? So if you talk about Bondstein, we have around 40 people. Near about 40 people. Most of them are operations. We have a nationwide operations solution. So we have to have our own team in different parts of the country. Okay. And we have a call center which is serving 24/7. We have a support team which is very proactive because we don't want to piss off our customers. And so the team is quite big, but we are really looking forward to make a makeshift on Bondstein, and because in subscription-based model we went into, from my perspective, in some cases I think that subscription-based model takes entrepreneurs into a comfort zone where you have your break-even point. So I think that তাছাড়া লাইক তুমি একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করলে তার জন্য তুমি পেইড আপ হলে, বাট আলটিমেটলি যদি কন্টিনিউয়াস ভাবে এরকম প্রজেক্ট না আসতে থাকে তখন রেভিনিউ এনশিওর করা হয়তো খুবই হার্ড। If innovation is dead, the company is dead. So we believe in that. So we are on a makeshift process of Bondstein where we really want to invest more on innovation, because that's at the core of our company. We are here because only we could innovate products which didn't exist in that market. So we really look forward on the next few years where we could invest more on our people, invest more on new project development, probably which could sound like very unrealistic now, but we are always optimistic about making impossibles happen. One thing that actually made me interested for this session is Adda with Asif, and when it's Asif, I know that you have personally been involvement with a lot of ventures. You have been involved with one of the social media company, Kiki Social. You have been involved with Facebook in early stages, and a lot of other companies here in Bangladesh, also in states and other countries. So I had this huge pool of questions for you, where I want to learn from you. It should be the other way around, not sharing my experience, but I want to learn from you. Is when you invest in a company, because I know my side of story as an entrepreneur, but from an investor side of story, I want to know the investor side of story. What do you actually look into, and why do you invest in companies? What's the key reason that drives your interest in that company?
এই 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 ব্যাপারটা মানে অ্যাকচুয়ালি একদমই ট্রিকি না, মানে অনেকে মনে করবে যে ব্যাপারটা ট্রিকি। মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে আই অলওয়েজ ইনভেস্টেড অন পিপল, আই নেভার ইনভেস্টেড অন কোম্পানি। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো ওকে। যখন আর্লি স্টেজে যে কোনো একটাতে যখন আমি ইনভেস্ট করছি সেখানে হয়তো দেখার মতন কিছু ছিলই না। কি সোশ্যালের কথা যদি বলো, ইট ওয়াজ ইন ভেরি আর্লি স্টেজ, বাট আই লাইক দেম ভেরি মাচ। মানে আমাকে যদি বলো যে আই লাইক টকিং উইথ দেম, আমি ওরা যেভাবে যা করতেছে আমি সেটাতে খুবই পছন্দ করতাম। ওরা আরও কী করতে পারে এই পটেনশিয়াল আমি বিশ্বাস করছি, এটা হয়তো ওদের সাথে ইনভলভ হওয়ার কারণ ছিল। মোস্ট অফ দ্য আর্লি স্টেজ কোম্পানি যেটা আইডিয়ার লাইক তেমন অনেক মূল্য নাই আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো। হাউ প্র্যাকটিক্যাল দে আর এটার অনেক মূল্য আছে, কারণ মানে বিজনেস ইজ অল অ্যাবাউট লাইক ডিলিং উইথ প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও। এটা তো ইনিশিয়াল ফেজের ব্যাপারগুলোতে গেল। এখন যেমন লাইক ইন লাস্ট 2-3 ইয়ার্স আই এম লাইক স্পেন্ডিং মোর অফ মাই ফোকাস মোর ইন্টু লাইক যেটা সেকেন্ড স্টেজে আছে এমন বিজনেস যেটা হয়তো কয়েক বছর ধরে চলতেছে, বা মানে এখন সামনে অনেকগুলো ব্যাপার আরও সামনের দিকে আসবে যেগুলো এখনও মানুষজন জানে না। আমি এই 2018-এর মাঝামাঝির দিক থেকে আই এম বিকামিং মোর ইনভলভ উইথ সাম অফ দ্য ভেরি ওয়েল নোন বিজনেস যারা 5 বছরের বেশি টাইম ধরে রান করতেছে। তুমি যে জিনিসটা বললে এক্স্যাক্টলি ওই ফেজে ওই বিজনেসের জন্য টাকা ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট না, ইটস অল অ্যাবাউট লাইক ভিশন। কোম্পানিটার ভবিষ্যৎ ভিশনটা কী হবে, কোম্পানিটা কীভাবে স্কেল করবে। আমি এখানে অনেক এক্সপিরিয়েন্স মানুষ এমন ব্যাপারটা না, বাট যে কোনো একটা প্রবলেম দেখে সেটাকে কেমন রকমভাবে ভবিষ্যতে স্কেল করা যায়, পার্টিকুলারলি মানে 1-2টা সেক্টরে, এগুলো নিয়ে হয়তো আমি কাজ করতে পছন্দ করি। আমি এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি এমন কথা বলবো না। ওইটাতে আমি খুবই ইন্টারেস্টেড, মানে সেটা ই কমার্স হতে পারে, সেটা যে কোনো ব্যাপার হতে পারে, মানে এবং যেখানে হয়তো সলিড ম্যানেজমেন্ট প্রবলেম আছে বা যেখানে হয়তো সলিড একটা লিডারশিপ প্রবলেম আছে। আমি এখন যেভাবে দেখি যে টেক ডেভেলপ করা সম্ভব, মানে কারোর জন্য এটা স্ট্রাগল হতে পারে, কারণ সে হয়তো রাইট পিপল তার নাই, অথবা কারোর হয়তো রাইট ভিশন নাই। কিন্তু একটা কোম্পানি যখন 3 বছর 5 বছর রান করে ফেলে তখন কিন্তু কোম্পানির কিছু পজিশনিং থাকে, কোম্পানি জানে কাকে দিয়ে কী করা সম্ভব। একটা ব্যাপার মোস্ট অফ মানে আমার নিজের কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমি একটা জিনিস রান করতেছি, একটা জায়গায় যাওয়ার পরে ওই গ্রোথটা মোটামুটি এক লেভেলে অন্তত ফাউন্ডার্সদের মনে হয় যে স্টলড হয়ে গেছে, সে একই রকমভাবে করতেছে, একই লেভেলে সে গ্রো করতেছে। এর চেয়ে বেশি ফাস্ট যদি যেতে হয়, বেচে যদি বেটার করতে হয়, তাহলে কিন্তু ভিন্ন পার্সপেক্টিভের দরকার আছে। যে বিজনেসগুলোর কথা বলতেছি সেগুলোর ক্ষেত্রে চাই যে ফাউন্ডাররা খুবই অ্যামেজিংলি রান করতেছে, দ্যাটস হোয়াই দ্য বিজনেস আর রানিং। তারা নেক্সট যে লেভেলে যেতে চায় সেটা হয়তো বাংলাদেশ থেকে তুমি ট্রেডিশনালভাবে সলভ করতে পারবে না। ইটস নট পসিবল টু ব্রিং এ কনসালটেন্ট এবং সে তোমার প্রবলেম সলভ করে দেবে। ইটস নট পসিবল টু ব্রিং কী বলা যায় লাইক কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড থেকে তুমি একজন সিটিও নিয়ে আসবে, সিও নিয়ে আসবে, তারা প্রবলেম সলভ করে দেবে, এইভাবে সম্ভব না। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো ইটস মোর অ্যাবাউট লাইক ম্যানেজমেন্ট, ইটস মোর অ্যাবাউট কোম্পানির বোর্ডটা কেমনভাবে হবে। তোমার ক্ষেত্রে যেমন বললো যে তোমরা 3 ফ্রেন্ড মিলে শুরু করছো, ইউ আর রানিং দ্য বোর্ড। আমরা এই কোম্পানিগুলোর গ্রোথ ফেজে এমনও ফেজ দেখতেছি যেখানে অ্যাকচুয়ালি একটা ট্রু মিনিংফুল বোর্ড নাই। মানে বোর্ড ব্যাপারটা কি, যে শেয়ার থাকবে তার রান করা উচিত, নাকি এখানে এমন মানুষজন থাকা উচিত যে রিয়েলি কোম্পানির ডিরেকশন নিয়ে কথা বলতে পারে, যে রিয়েলি ভিশনটা বোঝে 5 বছর পরে কী হবে, 10 বছর পরে কী হবে। এই জায়গাতে কি আমরা একটা কি বলা যায় প্রসপেক্টিভ ওয়েতে এটা সলভ করতে পারি কি না। বাংলাদেশে এখনও মানুষজন অনেক সময় দরকার হলে একটা প্রজেক্টে তোমার দরকার, তুমি কনসালটেন্ট নিয়ে আসতে পারো যে হয়তো তোমার ওই প্রবলেমটুকু সলভ করবে, বাট অ্যাডভাইজার বলেও তো একটা প্যানেল থাকতে পারে যারা অ্যাকচুয়ালি এমন হয়তো এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসতে পারে যেটা হয়তো আমাদের নাই। মানে আমি কথাতে বলতেছি, আমি ধরো ই কমার্সের কোনো একটা লোকাল ই কমার্সের কোনো একটা কিছুতে আমি ধরো ঢুকতে চাচ্ছি, যেখানে আমি হয়তো একটা বোর্ড ফর্ম করলাম, আমি ইনভেস্ট করলাম, আমরা একটা নতুন বোর্ড ফর্ম করলাম। আলটিমেটলি দেখো আমি ওখানে যখন ইনভলভ হতে যাচ্ছি, আমি কিন্তু লজিস্টিকের কোনো পোর্শন জানি না, কারণ আমার লজিস্টিকের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। আমি কিন্তু সোর্সিং নিয়ে কিছু জানি না, আমার সোর্সিং নিয়ে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। আমি হয়তো ওই বিজনেসের স্কেলিং বলতে মানে বাংলাদেশের রুরাল সেক্টরে আমি স্কেল করার কথা বলছি, যেটা নিয়ে আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। হাউ ডু আই রান দ্যাট বিজনেস? দ্যাট মিনস লাইক আই নিড টু ব্রিং ইন পিপল হু নোজ দোজ সেক্টর। এবং এই জায়গাতে আমাদের ফাউন্ডারদের অনেক হয়তো কোচিং দরকার, আমাদের ফাউন্ডারদের হয়তো অনেক লিন হওয়ার একটা, সে তার বিজনেস সাকসেসফুলি 5 বছর ধরে রান করে ফেলছে, এখন আমি তাকে বলতেছি যে তোমার বিজনেস তুমি ভালো করে রান করতে পারো না। এর জন্য মানে এই কথাটা আমি মানে যেমনভাবে বললাম হয়তো এটা ঠিক না, ব্যাপারটা হয়তো মোর লাইক হবে যে এই বিজনেসটাকে এখন যা সাইজ আছে আমরা যদি তার চেয়ে 10x বানাইতে চাই ইন 5 ইয়ার্স,
তাহলে মানে তার এই জায়গাতে হেল্প দরকার, তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি সম্ভব এটার জন্য আমরা কিছু কন্ট্রোল ছেড়ে দিব? এটা কি সম্ভব? যে ডিসিশন আগে সে একা বসে নিয়ে ফেলতে পারতো, এটাতে আরও তার জন্য 5জন অ্যাডভাইজরি বোর্ড থাকবে, এই লেভেলের বড় হওয়ার মতন, এই লেভেলের ফিডব্যাক নেওয়ার মতন ম্যাচিউর কি সে হয়েছে? এই কোশ্চেনগুলো হলো মানে যদি সেকেন্ড স্টেজের গ্রোথের ক্ষেত্রে হয় তাহলে খুবই ইম্পর্টেন্ট। সত্যি টাকা অনেক রকমভাবে আসা সম্ভব, এবং তোমার যখন এত দারুণ ট্র্যাক রেকর্ড আছে, আই এম শিওর লাইক ব্যাঙ্ক উইল বি ইভেন উইলিং টু ফাইন্যান্স, যেটা ইভেন বাংলাদেশে যদিও ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট রেট খুব হায়ার, এটা বিজনেসের গ্রোথের জন্য মানে খুব লজিক্যাল না, স্টিল লাইক এটা সম্ভব, এবং মানে তোমার জন্য এটা হয়তো মোর ইজিয়ার। কিন্তু গ্রোথের যদি ওই স্টেজগুলো থাকে তখন কিন্তু এক্সপার্ট দরকার, তখন অ্যাকচুয়ালি এমন মানুষজন দরকার যে নোজ দ্য বল গেম। হ্যাঁ, হয় নোজ দ্য বল গেম, অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমরা কেউই জানি না, কারণ বাংলাদেশে এমন সেক্টরে গ্রোথ হচ্ছে যেটা কারো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। এটা একদম প্র্যাকটিক্যাল সত্য কথা। আমরা যেই জায়গায় ইনোভেট করার চেষ্টা করছি কোনো জায়গায় কেউ আগে করে নাই, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এমন মানুষজন আনতে পারতে হবে যে মানে চেঞ্জিং সিনারিওর সাথে সাথে চেঞ্জ হতে পারবে, এবং যার অন্তত যে কোনো একটা প্রসপেক্টিভে একটা ড্রিম আছে। মানে আমি যেমন মনে করি যে তুমি যে জিনিসটা অলরেডি মেনশন করলা যে তুমি মানুষকে খুবই ভালো স্যালারি পে করো, তুমি মানে প্রফিটেবল একটা কোম্পানি, একই সাথে সেটাকে তুমি এমনভাবে বানানোর চেষ্টা করছো যেটা তোমার সারাউন্ডিং, তোমার যা টিম, যেটাই তোমার মেইন অ্যাসেট হয়তো, তাদের জন্য এটা লজিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করছো, এরকম কিছু কিছু চেঞ্জটা আনা। এই যে ধরো আড্ডা উইথ আসিফ করার চেষ্টা করো, আমি তোমার অনেক টাইম নষ্ট করতেছি, একই সাথে লাইক আমি আমার নিজের টাইম দিয়েও এটা করতেছি, এটার একটা বড় কারণ হলো ডিসকাশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। যত টাইম যাইতেছে মানে আমাদের এই ব্যাপারটাতে আমরা হয়তো অনেক ভ্যালু দেওয়ার মতন অবস্থা থাকে না। তুমি কথা বলতে পারি, আমি তোমাকে অফিসে ইনভাইট করলে হয়তো তুমি আসবে, তুমি যদি আমাকে ইনভাইট করো আমি হয়তো যাব, আমাদের যে ডিসকাশন হবে এটা কিন্তু অন্য মানুষজন জানতে পারতো না। এই ব্যাপারটার যে একটা ভ্যালু আছে, আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম যেটা আমার কাছে খুবই চার্মিং লাগলো, আমি দু একটা কথা বললে হয়তো তোমার কোনো কিছু ভালো লাগতে পারে, এই ব্যাপারটা অন্য মানুষজন হয়তো জানতে পারবে না। এই ডিসকাশনগুলোকে হয়তো অন্য মানুষজনের মধ্যে ছড়াই দেয়, এটা একটা বড় গোল। সেকেন্ড থিং হলো বাংলাদেশে আমরা নেক্সট যে ফেজে যাব 2025 বা তারপরে যা হবে, তাতে কিন্তু আমাদের গ্রোথের স্কেলটা চেঞ্জ হতে হবে। মানে আমাদের সম্পর্কে আমরা যা করব ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সেটা নেওয়ার হতে হবে। আমাদের গ্রোথের এমন ফেজ আসবে যেখানে তুমি যেমন অলরেডি বললে যে তুমি কুয়েতে ডিপ্লয় করছো, তুমি আরও অনেক মার্কেটে ডিপ্লয় করছো, ভবিষ্যতে এগুলোতে হয়তো আরও অনেক ইয়াং মানুষজন আগে আসবে, তারা হয়তো আরও ডিরেক্টলি কাজ করবে। এই ব্যাপারগুলো যেন নেক্সট ফেজে যেতে পারে, এর জন্য আমার মনে হয় যে গুড ডিসকাশনের অনেক ভ্যালু আছে, এবং গুড ডিসকাশন খুবই জরুরি। ট্রু। সো considering that aspect, since you brought the context of 2025, বাংলাদেশে যে কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ক্লাউড আছে, in compared to investment cloud in Singapore, India, China or States, how কোনোটা কম্পারেবল না। feasible do you think, or how reasonable the investment cloud do you think in Bangladesh is in favor to the entrepreneurs? বিকজ আমরা এখনো যখন অনেকের সাথে কথা বলি, লাইক যারা মাত্র শুরু করতেছে বা যারা ধরেন বিভিন্ন গ্রুপ অফ কোম্পানিজ থেকে মাঝে মাঝে ইনভেস্টমেন্টের অফার আসে অনেকের, আমাদের আমি বলবো না, বাট অনেকের কেস আমরা যেটা শুনি, যদিও আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি এটা কখনো ফেস হয় নাই, অনেকেই চায় যে মেজরিটি স্টেক নিয়ে নিতে, যে হ্যাঁ আমি 51% হবো, তুমি 49% স্টেক নেবে, তারপর তুমি শো রান করবো। ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট এইটা মনে হয় ধীরে ধীরে একটু চেঞ্জ হয়েছে? এটা অ্যাকচুয়ালি একদম প্রথম দিকে যখন আমরা ইনভেস্ট করা শুরু করি, আমি ইনভেস্ট করা শুরু করি বাংলাদেশে 2012 থেকে, তো মানে আমি অনেক বড় লোক মানুষ না, তার মানে আমি ইনভেস্টমেন্ট, আমার হাতে অনেক স্পেয়ার মানি আছে, এই কারণে আমি শুরু করি না। আমি শুরু করতেই পারছি তুমি যে ধরনের মানুষজনের কথা বললা তাদের কারণে, কারণ তারা যেভাবে করতে যাচ্ছিল, ইভেন ধরো আমি 51%-এ তো গেলাম না, যদি ধরো তুমি ইভেন ডাবল ডিজিট চাও, এটাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লজিক্যাল না। মানে এটাতে দুইটা খারাপ দিক থাকে, এক হলো খুব আর্লি স্টেজে কোনো বিজনেসে যদি আমরা ইনভেস্ট করি, তাতে যদি তুমি এমন পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করো যেটা তুমি 51% ওন করতেছো, এটা খুবই রিস্কি, কারণ বিজনেসটা হয়তো তার ট্র্যাকশন প্রুভই করে নাই, সে তো একটা আইডিয়া নিয়ে আসছে, একটা প্রোটোটাইপ নিয়ে আসছে, তুমি কিছু মানে মার্কেটে চলার আগেই তুমি এটাতে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে ফেললে, এটা লজিক্যাল না ওই বিজনেসটার জন্য। সেকেন্ড থিং হলো মেন ফাউন্ডার যে তার তো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্পেস থাকা দরকার, তার একটা ফ্রিডম থাকা দরকার, কারণ ওই টাকাটা দিয়েই বিজনেস অনেক বড় হয়ে যাবে, এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। আমরা যখন ডিফিকাল্ট সেক্টরের কথা এর আগে একটা এপিসোড আমরা আলোচনা করছি যে লাইক রাইড শেয়ারিং ইজ এ ভেরি হার্ড বিজনেস, কারণ এটা হলো মানে ইউনিট ইকোনমিক্স অনেক প্রফিটেবল না, এটা প্রফিটেবল হতে গেলে অনেক মাস স্কেলে পৌঁছাতে হয়, এই জায়গাতে কিন্তু অনেক ইনভেস্টমেন্ট লাগবে, মানে এটা একটা ইনভেস্টমেন্টে হবে না। তো এই জায়গাগুলোতে স্ট্রাগল আছে। তোমার কোশ্চেনটা যদি হয় যে বাংলাদেশে আমরা ইনভেস্টমেন্টে কোন ধরনের সিনারিওতে আছি, যে মার্কেটগুলোর কথা বললাম এদের সাথে বাংলাদেশ একদম কম্পারেবল না। প্রথম একটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে যে
এইসব কান্ট্রিগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল রিয়েল ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম যেটা, তাদের ডিরেক্টলি লোকাল প্রেজেন্সই আছে। বাংলাদেশে কিন্তু তা নাই। বাংলাদেশে অবশ্যই কিছু ভিসি আছে, কিছু ইনভেস্টমেন্ট, সবগুলোই হইতেছে আইদার বাংলাদেশি কেউ একজন বিদেশে থাকে, অথবা এনআরবি কেউ একজন, সে তার সার্কেল থেকে কিছু ফান্ড রেইজ করে বাংলাদেশে একটা ভিসি ফার্ম তৈরি করার চেষ্টা করছে, তারা আবার কিছু ফান্ড রেইজ করতেছে, তারা সেই ফান্ড ডিস্ট্রিবিউট করতেছে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে ইন্টারন্যাশনাল ভেঞ্চার ক্যাপিটালের রিয়েল উইং আছে, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশে এখনও হওয়া শুরু করে নাই। তো বাংলাদেশে তুমি যদি একটা অন্টারপ্রেনারের কী পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট রেইজ করার মতন অপশন আছে, এটা যদি জিজ্ঞাসা করো, এই অপশন ভালো না। বাট একই সাথে এগুলো তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। এখন আমরা অনেকগুলা এঞ্জেল নেটওয়ার্ক তৈরি হতে দেখছি। এখনও খুব ফাংশনাল অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে এরকম না, ধীরে ধীরে ইন্টারনালি কিছু হচ্ছে, আমি ইভেন কিছু ব্যাপারে ইনভলভ, আরও কিছু জিনিস আসবে। এগুলা হয়তো সিড লেভেলে বা প্রি সিড লেভেলে কিছু ফান্ডিং দিচ্ছে। এরপরে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কিছু ইনভেস্টমেন্ট দেখলাম। এই ইনভেস্টমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি কারোর জন্য কম্পেয়ারেবল না। মানে এইটা তুমি যদি মনে করো যে কেউ $10 মিলিয়ন রেজ করে ফেলছে, তার মানে ওই সেক্টরে বা রিলেটেড সেক্টরে যদি কারোর ভালো স্টার্ট আপ থাকে, তারা হয়তো কিছু ফান্ড রেজ করতে পারবে, এটা সত্য কথা না। মোস্ট অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট এখনও ঘটতেছে শুধুমাত্র কানেকশনের কারণে। তো তার মানে কিন্তু আমাদের এখনও ওইসব ধাপগুলো পার করতে হবে, যেখানে একটা বিজনেসের ভ্যালুতে ভিসিরা তাকায় থাকবে, দেখবে যে কে ভালো কাজ করতেছে, তারা তারপর আগে আসবে। এই ব্যাপারগুলো এখনও হওয়া শুরু করে নাই। আর যদি তুমি স্কেলের কথা বলো, যে ইনভেস্টমেন্ট সাইজগুলো কত, কোন ধরনের বিজনেসকে আমরা সাপোর্ট করতে পারতেছি, এটা এখনও অনেক ছোট। মানে আমাদের পক্ষে র্যান্ডমলি $1 মিলিয়ন ফান্ড রেজ করে ফেলা এখনও সম্ভব না। কয়েকটা কারণে ঘটতেছে। দেখো, এর যদি তুমি মানে ইন ফিগারে পৌঁছাতে চাও, মেইন কারণ হলো আমাদের এখনও অনেক সাকসেস স্টোরি নাই। মানে আমরা যারা বাংলাদেশে আর্লিয়ার ফেজে করা শুরু করছি, বা আমাদের চেয়েও বেশি স্কেলে আরও কিছু মানুষজন করছে, তারা যখন সাকসেস হওয়া শুরু করবে, তারা যখন বাংলাদেশের মার্কেট থেকে একটা এক্সিট করবে, এটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি দেখবে। তাদের অলরেডি কিছু কিছু ঘটা শুরু করছে, এটা যখন আরেকটু বড় স্কেলে হবে, তখন মানুষজন হয়তো বাংলাদেশকে নিয়ে আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুরু করবে। আমার যেটা মনে হয় যে সামনের 2 বছরে আমরা অন্তত খুব বড় স্কেল না, ছোট স্কেল বলতে আমি বোঝাচ্ছি ধরো লাইক $5 লাখ থেকে $2.5 মিলিয়ন পর্যন্ত, এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট আমরা অনেকগুলো দেখবো সামনের 2 বছরে। বড় তো আরও হবে, লাইক পাঠাও তো আরও ফান্ড রেজ করবে। এখনই যদি পাঠাও 10 মিলিয়ন বা তার চেয়েও বেশি রেজ করে ফেলেন, পরের ইনভেস্টমেন্ট নিশ্চয়ই এর চেয়েও আরও 2-3 গুণ বড় হবে অ্যাটলিস্ট। তো এই জিনিসগুলো হয়তো সামনে আরও ঘটবে। একই সাথে আমার মতে যে ওই সাইজটার কথা যে বললাম, লাইক 5 লাখ থেকে 2.5 মিলিয়ন, এই সাইজের ইনভেস্টমেন্ট আমরা সামনে আরও অনেকগুলো দেখবো। গুড। এখানে একটা কমন কোয়েশ্চেন থাকে, যদিও আমি আনসারটা অনেক কেসেই জানি, বাট ফর দের আর লট অফ ইয়াং এন্টারপ্রেনার্স আমি জানি যারা মাত্র টেক কোম্পানি স্টার্ট করতেছে। কারণ অনেকের একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাইয়া, আমি একটা কোম্পানি স্টার্ট করলাম, আমি একটা প্রি সিড নিলাম, আমি একটা সিড নিলাম, বাট ওয়েন ইট কামস টু সিরিজ ইনভেস্টমেন্ট, সিরিজে যখন আমি নিতে যাবো, তখন দেখা যাবে যে আই ওয়ান্ট টু অফলোড সাম অফ মাই স্টেক। হ্যাঁ, সো আমি যখন ইনভেস্টমেন্ট নিলাম, ওয়ার ডাজ দ্য মানি গো? ডাজ ইট গোয়িং টু মাই কোম্পানি, অর ডাজ ইট গোয়িং টু মাই পকেট, অর ডাজ ইট গোয়িং টু মাই আদার ইনভেস্টার্স পকেট? হাউ ডু ইউ মানে হাউ টু টেক ইট? বিকজ ওই ভিশনটা না অনেকেরই নাই। বাংলাদেশে অনেকেই ইনভেস্টমেন্ট মনে করে যে টাকাটা নিচ্ছি, বা টাকাটা আসলে যাচ্ছে কোথায়? ইজ ইট গোয়িং ইনটু দি কোম্পানি? এইটা একটা অ্যাকচুয়ালি একদম কমন কোশ্চেন আমরা সবসময় ফেস করি, এবং আমি অনেক পরিমাণে এটা অ্যান্সার করে ফেলছি। থ্যাংক ইউ তোমাকে একই জিনিস জিজ্ঞাসা করার জন্য। তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি সবাইকে এক্সপ্লেন করে বলার সুযোগ পাচ্ছি। আমরা মানে এটা যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড আমি তাই বলতেছি না, আমরা নর্মালি যেভাবে এক্সপেক্ট করি সিলিকন ভ্যালিতে যেমন হইতেছে, বাংলাদেশে খুব ঘটে না এখনও, যেভাবে ঘটবে সেটা হলো তুমি প্রি সিড এগুলো হলো, আমি ইভেন পুশ করব বাংলাদেশের জন্য, কারণ আমাদের তো রিয়েল সিরিজে যেটা বলে, অ্যাকচুয়ালি এটা সিরিজে সাইজ হয় না, এটা সিরিজ বি। আমরা যেভাবে মানে এটাকে বলতে চাই সেটা হলো সিরিজ বিটা হতে পারে একটা 20% একটা ইনভেস্টমেন্ট রেজ করলাম, যেখানে আমাদের অলরেডি 3 বছরের পুরাতন ইনভেস্টর আছে এবং ফাউন্ডাররা হয়তো 5 বছর ধরে ইনভলভ। এরকম একটা রাউন্ডে আমরা যেভাবে ডিলটা মানে প্রিপেয়ার করতে চাই সেটা হলো আমরা 20% ইনভেস্টমেন্ট করবে একটা নতুন ইনভেস্টর বা এক্সিস্টিং ইনভেস্টর। এখানে আমরা 16% নতুন শেয়ার ইস্যু করব, আর 4% শেয়ার আমরা এক্সিস্টিং ইনভেস্টরদের তার কি টাইম পর্যন্ত স্টপ পিরিয়ড ছিল, কীভাবে ছিল, এবং ফাউন্ডারদেরকে আমরা এক্সিট করতে দিব।
অনেক সময় থাকে কি সিড বা সিডের পরে ব্রিজিং রাউন্ডে এমন কোনো একটা ইনভেস্টমেন্ট নিতে হয় যখন হয়তো বিজনেসটা একটু প্রেশারে ছিল, তখন হয়তো এমন কারোর কাছ থেকে টাকা নিতে হয়েছে যে হয়তো ট্রেডিশনাল ইনভেস্টর না, তাকে একটা ছোট একটা এক্সিট হয়তো একটা প্রমিস ছিল যে 3 বছর পর আমরা তাকে কিছু এক্সিট দিব। আবার ফাউন্ডারদের হয়তো প্রথমে যদি সে অনেক পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করে থাকে, সে হয়তো স্যালারি কম নিছে, সে হয়তো তার নিজের কিছু ইনভেস্টমেন্ট অ্যাড করছে, অনেক ক্ষেত্রে সে যা বেতন পাইছে যা জমাইছিল সব কিছু হয়তো ঢুকাই ফেলছে, সে তখন হয়তো যদি 2-3% এক্সিট করার সুযোগ পায়, এটাও অ্যাকচুয়ালি বিজনেসটা ভ্যালুয়েশন ঠিকভাবে হলো, এটা তো ওয়েল এনাফ। তো 16% নতুন শেয়ার, 4% হলো শেয়ার রিঅ্যালোকেশন, শেয়ার ট্রান্সফার, এইটা মানে জেনারেলি একটা ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। তো কেন আমি এত লিন থাকার কথা বলতেছি এবং সিরিজ বিতে যে, তার কারণ হলো মোস্ট অফ দ্য বিজনেস সিরিজ বিতে যে প্রফিটেবল হয় না, তো ওইটাতে আরও যে পরিমাণ বার্ন করতে হবে, যে পরিমাণ রিস্ক থেকে যায়, ইনভেস্টরদের জন্য ওই পজিশনে এর চেয়ে বেশি শেয়ার অফলোড করাটা মানে লজিক্যাল না। তাহলে মনে হয় যে এই বিজনেস থেকে তোমার যা পাওয়ার এবং দেয়ার ছিল তুমি অলরেডি পেয়ে গেলে, তুমি এরপরে আর অনেক বেশি ইনভলভ থাকবে না। এটা কিন্তু অলরেডি অনেক ঘটছে, ইন্টারন্যাশনালি এটা ঘটে। তো এটা হলো আমার মডেল, মানে আমি মোস্টলি ইন্টারন্যাশনালিও বাংলাদেশেও এই মডেলটাই মানে মোস্টলি সাজেস্ট করি এবং এটাই আমরা করার চেষ্টা করতেছি। বাট এই পজিশনে পৌঁছানোর মতন বিজনেসও কিন্তু খুবই কম, কারণ এটার জন্য তোমাকে কিছু সার্টেন ম্যাট্রিক্সে পৌঁছাতে হবে। তারপরে ভেরি মাচ। সো এখানে এটার সাথে আর একটা কোশ্চেন আসে যে এই লেটস যে 16% যে ইনভেস্ট হলো, সো 4% নিয়ে এক্সিট হচ্ছে, সো 16% যে ইটস বিং পাম্পড ইনটু দি কোম্পানিজ অ্যাকাউন্ট, সো এটার জন্য কি ইনভেস্টরকে আলাদা প্রিমিয়াম দিচ্ছে না? হ্যাঁ। সো হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট দিস প্রিমিয়াম? ইনভেস্টমেন্টের উপরে কিন্তু কোনো রকম কোনো ট্যাক্স নাই, প্রিমিয়ামের উপরেও কোনো ট্যাক্স নাই, কারণ তুমি যখন সেল করতেছো তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে। ইনভেস্টর তোমার শেয়ারে 10 টাকা ভ্যালু, কোম্পানির ভ্যালু বেড়ে 120 টাকা প্রিমিয়াম হয়েছে, ধরলাম আমরা 13 টাইমস বাড়ছে, ইনভেস্টর এখন 130 টাকাতে কিনতেছে, স্টিল সে যে 120 টাকা প্রিমিয়াম দিতেছে এর উপরে কিন্তু কোনো ট্যাক্স নাই, সে মানে ইনভেস্ট করতেছে। তুমি যখন তোমার শেয়ার বিক্রি করবে, যেটা তোমার পারচেজ ভ্যালু ছিল 10 টাকা, তুমি এটা 130 টাকাতে ধরো শেয়ার করতেছো, তখন তোমার এটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে। তো এটা বাংলাদেশে যা রুল আছে সেটাতে করতে হবে। হোয়াটস মোর গোয়িং টু হ্যাপেন ফ্রম ইউ গাইজ? So, if you look into our trajectory, we always want to break the seal from Singularity. We believe it's in our DNA. 2012 we started Singularity, 14 we started Bondstein, 16 we tried different things. Now it's 18. একটা শুরু তো করা স্টার্ট Right. দরকার। Right. So, we currently are looking into 3 different aspects when it comes to what comes next in our milestone. So number 1 is আমাদের যে সাবস্ক্রিপশন বেস সফটওয়্যার মডেলগুলো আছে, these were mostly done based on the requirement of different companies, but these has parallel requirements to the similar competitors in the industry. So we really want to explore that. Why? Because this is something we find very interesting, because এই টাইপ মডেল বাংলাদেশে খুব বেশি মানুষ ট্রাই আউট করেও নাই, অ্যান্ড খুব বেশি কোম্পানিগুলো এটার সাথে কি বলবো যে ইনডিউসড না। So when we talk with our clients, like whether or not they like this model, a lot of clients find it financially profitable, less hassle, because since we do it on build own operate module, so we have the ownership of the entire thing, because it's in the end of the day অনেক টাকা আপফ্রন্ট খরচ করতে হচ্ছে না। Exactly. And he pay as he goes, and if he doesn't use it, he doesn't pay. It's okay for for initial investmentটা বেশি, right? So we really want to explore on that particular segment. So SaaS এবং one is a subscription based model, but that's one part of the game. The second part is from Bondstein. There is one interesting model in the entire that's being taken place in the entire world right now. It's UBI, usage based insurance. We plan to take this UBI a bit seriously. I know it's too optimistic to tell, but we believe that UBI can be a potential game changer to handle the road accidents here in Bangladesh. Because if we can give a visual to a driver, if we can communicate the driver, like these were the points where he was not maintaining the rules. Because you see, if a driver breaks 20 rules, he gets punished for only 1, maybe, and that's even a maybe, because he's over speeding, he's overtaking and a lot of stuff, but no one's there to let him know that that's wrong. Right? So if we can actually communicate with them in a positive manner that is wrong, because the information principally, if you look into the gap, communication gap, because since we are in the tracking industry, we take this a lot seriously, how the drivers think,
because we don't want to make them an opponent. We don't want to include them in our ecosystem. So when we talk with them, we try to ask them that আপনি কি জানেন যে এটা ভুল? And we figured out that they don't even know that that's the wrong thing, because they didn't had that induction. ওরা ড্রাইভিং শিখছে কার কাছ থেকে? ওস্তাদের কাছ থেকে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইছে কিভাবে? লাইসেন্স তো পাওয়াই যায়। They didn't had that induction. So, but if you make them aware, they want to be included. They don't want to feel outcasted. যে না ভাই তুই গাড়ি চালাতে পারিস না। No, they don't want to feel that. They want to feel that like, হ্যাঁ, this is wrong and let's make it right. So if we can make something based on a UBI based model where it's good for the insurance companies, it's good for the drivers, maybe that can be an interesting model where we can play through. এশিয়াতে যেমন আমি হলো ইন্ডিয়াতে দেখছি ওখানে জুম কার আছে, ওটা অলমোস্ট জিপ কারের মতো। তো মানে আমার যেমন ধারণা এইরকম বোল্ড মুভ বাংলাদেশে হয়তো করা একদম সম্ভব না, মানে বাংলাদেশ অতিরিক্ত ছোট, সেই হিসাবে মানে শুধু যদি ঢাকাতেও করার চেষ্টা করে এটা কিন্তু অনেক ইনভেস্টমেন্ট লাগবে না। ইন্ডিয়াতে কিন্তু এটা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট। তুমি যদি 25টা শহরেও রান করতে চাও, এক একটা শহরে যদি 2টা করে হাব থাকে, তাই যদি 10টা করে গাড়ি লাগে, প্রচুর গাড়ি লাগবে। এবং গাড়িগুলো তো লিজ নিয়ে নেয় বা ওরা কিনে ফেলে, ইনিশিয়াল দিকে কিনছে, পরে হয়তো লিজ নেয় মানুষজনের কাছ থেকে। ওদের জন্য এটা এক্সট্রিমলি এক্সাইটিং হবে যেভাবে ড্রাইভিং স্কোর করা হইতেছে, এবং সেটার অন দ্যাট বেসিস কাউকে ইন্স্যুরেন্স চার্জ করা যাবে, তাকে অ্যাকচুয়ালি গাড়ি দেওয়া যাবে কিনা এটা ইভেন বিবেচনা করা যাবে। And I think like that's future. And also if you look into the ride sharing part of it, like there are a lot of ongoing concerns that road accident হয় বাইক নিয়ে। এখন মানে এটা নিয়ে তারা কনসার্ন হইতে চাই কিনা এটা নিয়ে আমার ডাউট আছে। Then again, এই গ্রোথের ফেজে, since like if you want to get next million users in your ride sharing app, let's say কথার কথা XYZ wants to get a next million users in that application, what are the barriers that these users won't come? If you talk to the users, a lot of them are thoughtful about whether or not these drivers can drive safe. গ্রামগঞ্জ থেকে বাইক চালানো শিখে ঢাকা শহরে এসে চালাচ্ছে। There are a lot of complaints regarding that. If you look into Facebook, these are flooded. লাইক মানে যেমন মোস্ট অফ দ্য মানুষজন হয়তো জানে না, আমি জীবনে কোনোদিন কখনো পাঠাও ইউজ করি নাই, আমি কোনোদিন কখনো কোনো বাইক শেয়ারিং কোনো কিছু ইউজ করি, ইউজ করার কোনো পসিবিলিটিও নাই, কারণ আই উইল নট ট্রাস্ট সামথিং লাইক দ্যাট ইজ, আমার মতে লাইক বাইক বেশি রিস্কি, এবং এটাতে অ্যাকচুয়ালি ভালো চালায় কিনা এটা শিওর না হলে, আমি বাইকে উঠছি বাট মানে কেউ ভালো চালায় কিনা ভালো চালায়, you will be only assured if you get a good driving score. And that can only be possible if you have a central algorithm which could analyze if this is right. So that's the second thing that we're looking into, the UBI thing and the safety perspective of it. And from Singularity, we are also trying out something in the fintech industry. So it's very amateurish in format. So it will take a lot of time, but we're still trying it out. Let's see. These are the three things that are in our plate right now, which I am very much hopeful about to roll out and see how I can maximize my revenue and get better returns from my shareholders. শাহরুখ, ধন্যবাদ তোমাকে আবারও। একই সাথে এটা আমাদের আজকের আড্ডা শেষ, আমরা এখানেই করছি। আমরা সামনের সপ্তাহে আবারও ফিরে আসব নতুন একটা আড্ডাতে, নতুন কারোর সাথে। একই সাথে আপনারা কমেন্টস আমাদেরকে জানাতে পারেন যে আমি কার সাথে কথা বলতে পারি, এবং যে কোনো ফিডব্যাক থাকলে প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন। থ্যাংক ইউ।